والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت کا بحد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت ادائے نماز کی صورت میں، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر کرم کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تلاوت اور اس سے نور حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لمحات نصیب فرمائے۔ ساری اچھائیاں مالک کی طرف سے ہیں اور غلطیاں انسان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور معافی مانگنا ہی ہماری شان ہے، اور شکر گزاری سے اللہ رب العزت نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حضور معافی اور عفو و درگزر کا التماس، اور جو اس نے نعمت ہمیں عطا فرمائی اس پر ہم شکر کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پچھلی آیت مقدس میں جو ہم پیچھے رکوع پڑھ رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کا رزلٹ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس کے بارے میں بیان کیا، اور ایک وظیفہ بھی اہل ایمان کو عطا فرمایا، اس پر ان آیات کا ذکر بھی فرمایا۔ حج اور عمرہ اور حج، اس کے تھوڑے سے مسائل سماعت کر لیں آج حج کے۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جو ایام حج میں یا جن دنوں میں حکومت سہولت دیتی ہے کہ تم اپنے پیسے وغیرہ جمع کرا لو، تو جو شخص جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں کہ گھر کا سرکل بھی چل سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ یا کسی کا کاروبار ہے اور اس کی جو تجارت ہے وہ تجارت میں اگر اتنے پیسے اٹھا لیتا ہے اپنے مال مٹیریل سے کہ اس کا سرکل چلتا رہے گا، یعنی دکان کا سرکل خراب نہیں ہوگا۔ بعض وہ مٹیریل زیادہ پڑا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں، اسٹور کے ہاں یا ویسے بھی، جس سے اس کا سرکل اچھا چلتا ہے، اس کے کاروبار پر آنچ نہیں آتی، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ بندہ حج کرے اگر اتنے پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نکاح کے لیے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ دن آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ آ بھی سکتا ہے تو جا بھی سکتا ہے، نکاح سنت ہے، یہ فرض ہے، لہٰذا اس کو نکاح پر ترجیح دے کے حج کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر خوف ہے اسے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوں گے، اور بالیقین ایسے ہے، اس کی جسمانی جو مطلب علامات ہیں وہ بتاتی ہیں اسے کہ گناہ، اور اس کو اسباب بھی میسر ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ حج کو مؤخر کر سکتا ہے، نکاح پہلے کرے گا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو نکاح سنت ہے، یعنی حج کرنا فرض ہے۔ اور حج نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدات ہیں، دعا کریں جس پر بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ان دنوں میں کسی کو پینشن مل جاتی ہے، اب اس نے سوچا ہوتا ہے میں نے گھر لینا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ عمرہ کرنے میں رمضان کے بعد جاتے ہیں، شوال کے مہینے میں وہاں جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، یعنی شوال میں وہاں گئے، عمرہ کیا میں رمضان میں نا، عمرہ کر کے عید شید بڑھ گیا ہے، تو اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اس وجہ سے بھی حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، اللہ کا فرض ہے، اور یاد رکھیں مفہوم حدیث ہے، جو بھی بندہ حج کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے گا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حج کے بعض دفعہ رکاوٹیں ہوتی ہے، ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس پر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ باقی ظاہر ہے ہمارے ہاں اس وقت دین بہت بیچارہ ضعیف اور کمزور ہے، اور ہر جگہ پہ جو دین کا مبدا مأویٰ مرکز ہے وہاں سے دین نہیں کہ اس کو خالص مل رہا، وہاں سے بھی لکھا پڑھا دین ہے جو پرچی ملتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، تو ظاہر ہے دیگر علاقوں میں بھی دین ضعیف اور کمزور ہے، صرف اور صرف اگر کہیں ہے بھی صحیح تو دین بطور لنگر ہے اور بطور دکھلاوا ہے کہ یہ دین ہے، اس کے پس پشت بھی نفع ہے دنیاوی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال۔ اگر کوئی بندہ شوال سے پہلے عمرہ کر لے اس پر تو بھی حج فرض ہوتا میں رمضان میں واپس آ جائے، ہے، ماہ رمضان سے پہلے ہی آ جائے واپس یا بعد میں جائے، یہ ہاں وہ جو دن ہے نا حج، یہ 3 مہینے ہیں نا، ان میں نہ جائے، بعد والے شوال ذوالقعدہ ذوالحج، حج تک
हज के बाद अगर कोई जाता हाँ है ये नहीं 2 महीने और 10 दिन। इसमें जो हज करते हैं वो एक बार ही पड़ता है ना? जिंदगी में एक बार हज है। और बाद बाद कहते लेकिन हैं याद रखें, अगर किसी ने हज उस वक़्त किया जब उस पर फ़र्ज नहीं था, हज किया उस वक़्त जब उस पर फ़र्ज नहीं था, पकड़ पकड़ के शौक चढ़ गया चला गया, और फिर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज हो गया तो दोबारा करना पड़ेगा, तो वो उस पर फिर नहीं होगा। ये भी बाद लोग कहते हैं कि एक दफ़ा तुमने उम्रा कर लिया अब तो आपके ऊपर में हज फर्ज हो गया। ये अपनी तरफ से मन गढ़ंत रिवायात हैं, और लोग कसरत के साथ उम्रा करते हैं, हज नहीं करते। याद रखें, सारी ज़िंदगी के उम्रे हर लम्हे में उम्रा करे, मतलब उम्रा हर लम्हे तो नहीं हो सकता, चलो जितना टाइम है आधा पौना घंटा 1.5 घंटा जो भी लगता है, तवाफ़ और सफ़ा मरवा पर यही हज है, तो वो एक रोज़ाना करता रहे और हर बार करे, हर नमाज से फारग होकर शुरू हो जाए, सारी ज़िंदगी करता रहे। हज का मुकाबला फिर भी सवाब के लिहाज से नहीं हो सकता। हज का बहुत बड़ा सवाब है। दुआ मांगा करें अल्लाह ताला हज की तौफीक अता फरमाए, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर से माला माल फरमाए। तो ये हज के चंद मसाइल मैंने बयान किए, अगर किसी के ज़हन में होंगे तो इंशाअल्लाह। जी, वो उनका जुल्म उनके साथ है। जी उनका जुल्म उनके साथ है। कुरान और हदीस में ये है कि हाजी की जो रिस्पेक्ट की जाए, उसकी मदद की जाए। इस वक्त हाजी कमाई का ज़रिया है मुसलमानों के यहाँ, बिलखुसूस जो मुसलमानों के ममालिक हैं ना, चंद हैं अच्छे माशाल्लाह, सुना है मैंने चंद मुसलमान ममालिक भी बड़ी सहूलियात देते हैं, लेकिन बिलखुसूस सऊदी अरब है और हमारा मुल्क तो ऐसे है ना, अरब तो बिलखुसूस इसी काम में लगा हुआ है ना। वो तो फतवा ये है कि आस्थाने के पैसे खाना हराम है और सारा सऊदी अरब चलता इसी पे है। तेल तो उनके पास है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना रश होता है कि उनसे संभाला नहीं जाता। कहाँ रहते हैं वो, सड़कों पर सोते हैं। इतने महंगे तरीन होटल उनके हैं और इतनी उनके अखराजात हैं। भाई लाहौर के आपकी शॉपिंग हो जाए ना, लाहौर में सिर्फ और सिर्फ साल में कुछ 30 दिन हो जाए ऐसी शॉपिंग, तो पाकिस्तान का जो ऊपर बैठे हुए वो अच्छे बंदे हों तो साल भर पाकिस्तान को और काम ही ना करना पड़े, शॉपिंग हो जाए। जो जो चीज़ें वो खरीदते हैं, भाई कफन तो लोग वहाँ से खरीद के आते हैं, पानी वहाँ से खरीदते हैं, हज़ारों मन खजूरें खरीदी जाती हैं, लोग वहाँ जाके लंगर पकाते हैं। यहाँ के हमारे मुल्क के कई ताजिर लोग हैं जिनके यहाँ वहाँ पकता है लंगर रोज़ाना, वो जो पकता है उनका लंगर वो कहाँ से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं वो? तो इसलिए वो तो अगर चाहें तो पूरे मुल्क पूरी दुनिया की भाग दौड़ इस तरीके से, अब उस वक्त लोग जाते थे थक थका के और वहाँ के लोग उनकी मदद करते थे, बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे। तो अब क्योंकि कसरत से लोग जाते हैं और तिजारत में तेज़ी आ गई है, पहले लाहौर में आने के लिए बड़ा वक्त, हमारे शहर में जाने के लिए हमारे साथ 9 किलोमीटर है, बचपन में मुझे ऐसे लगता था जैसे 100 किलोमीटर है, ऐसे लगता था बचपन में कि शहर में जाना 2 महीने के बाद, बुजुर्गों ने बड़ों ने जाना, शहर जाना है तो शहर जाना है, 15 दिन रहना 10 दिन रहना भी शहर जाना है, फिर उसके बाद शहर जाना। अब तो पाकिस्तान के किसी कोने नहीं, दुनिया के किसी कोने में कोई मुश्किल नहीं रही। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। आज बहुत बड़ी नेमत है जी, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसमें वहाँ अनवार हैं, वहाँ तजल्लियात हैं, हलाल रिज़्क़ से जाना और अल्लाह की रज़ा की खातिर जाना, अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करना। अल्लाह करे हमें सबको मरने से पहले पहले अल्लाह ये फ़र्ज़ भी अता फरमाए। मेरे दोस्त हैं अल्लामा साहब हैं, उन्हें अपनी गाड़ी बेच के ना अपने ऊपर हज फ़र्ज़ किया है। गाड़ी इस्तेमाल होते फिर तो नहीं, गाड़ी बेची है, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने अपने ऊपर हज फ़र्ज़ किया और फिर हज अदा किया। मैंने उससे पूछा, कहता जी मैंने कहा ज़िंदगी का पता नहीं है, तो चलो बहाना बना के किसी तरह दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको ये करम फरमा के फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आपको भी जिस जिसको अल्लाह ने क़ुव्वत दी है ज़रूर नियत फरमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफ़ीक देने वाला रब है। हमेशा याद रखें, माल तौफ़ीक नहीं देता, पैसा तौफ़ीक नहीं देता, जायदाद तौफ़ीक नहीं देता, तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से होती है। ये अल्लाह से मांगे तौफीक खैर, हमेशा जो भी काम करना उसमें अल्लाह की तौफीक खैर यानी बेहतरीन तौफीक अल्लाह से मांगे, फिर जब अल्लाह दे देगा फिर कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, जल्द अज जल्द इस फ़र्ज़ को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।